ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دھوکہ دہی کے ذریعے $10 کروڑ سے زیادہ کما لینے کا الزام کیا گیا عائد۔ کویتی وزارت داخلہ نے 800 غیر ملکی ملازمین کو کر دیا سبکدوش، بیشتر کا تعلق عرب ممالک سے۔ ترکی کے دارالحکومت میں دہشت گرد حملے کی محمد بن سلمان نے کی مذمت۔ حیدرآباد کے رہنے والے ایک شخص کا لندن میں قتل۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر میں اموات کا سلسلہ لگاتار جاری، 48 گھنٹوں میں اب تک 31 افراد کی جان چلی گئی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسکائی ڈائیو کرنے کے بعد شکاگو کی 104 سالہ خاتون کا نام معمر ترین انسان کے طور پر گنیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکی خبر ادارے کے مطابق خاتون واکر کے سہارے چلتی ہے۔ ڈوروتھی ہافنرز ویسے تو واکر کے سہارے چلتی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی اسکائی ڈرائیونگ کر چکی ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ 100 سال کی عمر میں اسکائی ڈرائیونگ کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے ریاست ایلینوائے میں ایک ٹریکٹر کی مدد سے یہ کامیابی حاصل کی۔ اسکائی ڈرائیونگ کے بعد ڈوروتھی ہافنر انتہائی پرجوش نظر آئی اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمر محض ایک عدد ہے۔ 2022 میں سویڈن کی 103 سالہ لینیا انگیارد لازون نے اسکائی ڈرائیونگ کی تھی اور ان کا نام بطور معمر ترین شخص کے ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا۔ کامیابی سے اسکائی ڈرائیونگ کرنے پر ڈوروتھی کے دوست انہیں مبارکباد دینے پہنچے اور پوچھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ ڈوروتھی ہافنرز نے جواب دیا، شاندار، لیکن اوپر فضا میں زبردست محسوس ہو رہا تھا، خوشگوار تجربہ تھا اور حیران کن، اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سول فراڈ کے مقدمے میں دھوکہ دہی کے ذریعے 10 کروڑ سے زائد کما لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق پیر کو نیو یارک میں سابق صدر اور ان کے بیٹیوں کے دھوکہ دہی میں ملوث ہونے سے متعلق مقدمے کا آغاز ہوا تو نیو یارک کی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جائیداد کے حوالے سے جھوٹ بول کر $10 کروڑ سے زائد کی رقم کمائی ہے۔ اٹارنی جنرل جیمس نے کم از کم $25 کروڑ جرمانہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹے ڈونلڈ جونیئر اور ایرک کے خلاف نیو یارک میں کارروائی چلانے پر مستقل پابندی اور ٹرمپ آرگنائزیشن کے خلاف 5 سال کی کمرشل ریئل اسٹیٹ پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیمس سیاسی انتقام لے رہے ہیں اور ایک جعلی مقدمہ بنایا ہوا ہے۔ سابق صدر نے اٹارنی جنرل کو ایک بدعنوان اور خوفناک شخص قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کی ریاستی عدالت جسٹس آرتھر ایگنورن پر بھی تنقید کی اور انہیں ایک متعصب ڈیموکریٹک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس مقدمے کے ذریعے 2024 کی صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک ایسا جج ہے جنہیں وکالت سے برطرف کرنا چاہیے، یہ ایک ایسا جج ہے جنہیں دفتر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل نیو یارک کے جج نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کی مالیت برا چڑھا کر پیش کر کے کاروباری معاملات میں دھوکہ دہی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یہ سابق امریکی صدر کے لیے ایک بڑی شکست تصور کی جا رہی ہے جو ان کی کاروبار کرنے کی اہلیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ کویتی وزارت داخلہ نے 800 سے زائد غیر ملکی ملازمین کو سبکدوش کر دیا، بیشتر کا تعلق عرب ممالک سے ہے۔ کویتی عہدیدار کے مطابق وزارت داخلہ نے سبکدوش کیے جانے والے غیر ملکی ملازمین کو کارروائی نمٹانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان کے نام علیحدہ پیغامات میں ترکی کے دارالحکومت میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ اتوار کو انقرہ میں خودکش بم بار نے ترکیہ کے وزارت داخلہ کی داخلی دروازے پر دھماکہ کیا جس سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ عرب نیوز کے مطابق ترکیہ نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر حملہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے اپنے پیغامات میں کہا کہ سعودی عرب ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ سعودی شہری مطیر الزیفی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو آئین اس وقت معاف کر دیا جب اسے سزائے موت دی جانے والی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق العتویہ میں بتایا کہ قاتل کے رشتہ داروں نے
कसास से दस्तबरदार होने पर आमादा करने के लिए खतीर रकम पेश की थी। उन्होंने अपने बेटे का खून बहा कबूल करने के लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसे इख्तियार ना किया गया, लेकिन मैंने उनकी हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। सऊदी शहरी ने बताया कि जब कातिल को सजाए मौत के लिए ले जाया गया तो फैसले पर अमल दरामद से कबल अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर दी और मेरा दिल सुकून से भर आया। बस यही वो लम्हा था जब मैंने अल्लाह की रजा के लिए बेटे के कातिल को माफ करने का फैसला किया। वाज़ह है कि कत्ल की वारदात 5 वर्ष कबल तबूक में झगड़े के दौरान हुई थी। हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का लंदन में कत्ल कर दिया गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक 65 साला मोहम्मद ख्वाजा रईस उद्दीन को हिल टॉप माउंट लंदन में चाकू से वार कर कत्ल कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक वो अपने एक साथी के हमरा जा रहे थे कि लूटने की गर्ज से इनका कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक वो अपने एक साथी के हमरा जा रहे थे कि लौटने की गर्ज से उनका कत्ल कर दिया गया। इस इत्तला के साथ ही उनके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और वो सख्ते में आ गए। मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन साल 2021 से लंदन में मुकीम थे और उनकी बेटी की शादी 5 अक्टूबर 2003 को होने वाली है और वो वतन की वापसी की तैयारी में थे कि ये वाकया पेश आ गया। लाश को हैदराबाद लाने के इंतजामात के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें मनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में कैद की सज़ा काटने वाला मुकामी शहरी अपने जुर्म से पहुंचने वाले नुकसानात का एतराफ़ कर रहा है। अलमुर्शिद वेबसाइट के मुताबिक मुंशियात स्मगलर इंतहाई हसरत के साथ ये कहते हुए वीडियो में सुना जा सकता है कि मेरे 50% रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया है और मैं यहाँ जेल में हूँ, उन्हें देख ही नहीं सका। मुंशियात स्मगलिंग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मकामी शहरी मुंशियात के स्मगलिंग की कोशिशों का तस्करा करते हुए वीडियो में बता रहा है कि मैंने एक दोस्त से रब्ता करके उससे कुछ पैसे तलब किए ताकि वालिदा को उम्रा करा सकूँ। मकामी शहरी ने बताया कि साथी ने गर्म जोशी से कहा कि जो चाहोगे मिलेगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा और बहुत सारी चीजें भी दूंगा। अगले रोज उसने राब्ते से कहा और कहा कि गाड़ी बेच रहा हूँ, इस पर कुछ सामान लदा हुआ है, फलां जगह आकर मुझसे मिलो। मकामी शहरी ने बताया कि मैंने दोस्त से कहा कि आप मुझे जो रकम दे रहे हैं वो गाड़ी में मौजूद सामान पहुंचाने के बदले दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में नशावर गोलियां हैं या इसी किस्म की ममनुआ चीजें हैं। इस पर दोस्त ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि माँ को उम्रा करा दो। मकामी शहरी ने बताया कि मैं लालच में आ गया और दोस्त को फोन कर ड्राइवर तलब कर लिया। मकामी शहरी ने कहा कि अचानक पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और पूरे घर की तलाशी ली। मकामी शहरी ने कहा कि ये वो लम्हा था जब मेरे दिल में ख्याल आया कि काश गिरफ्तारी का मंजर रिश्तेदारों की नजर में आने से कबल मैं मर गया होता। शहरी ने अपना इकबाली बयान ये कहकर ख़त्म कर दिया कि मुंशियात की स्मगलिंग ने मुझसे आज़ादी छीन ली और बच्चे से दूर कर दिया। शहरी ने इस हवाले से मजीद बताया कि मेरे आधे रिश्तेदार ऐसे आलम दुनिया में चले गए जबकि मैं यहाँ जेल में कैद की तन्हाई काट रहा हूँ। मैं इन रिश्तेदारों में से न तो किसी को मरने से कबल देख सका और न ही किसी की नमाज जनाजा व तदफीन में शिरकत की। मैं बहुत बदनसीब हूँ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में 4 बच्चों समेत मजीद 7 मरीजों की मौत हो गई। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गुज़िश्ता 48 घंटों में अब तक 31 अफराद की जान चली गई, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों में बड़ी तादाद में अमवात सेहत के निज़ाम पर सवाल उठा रही है। इन अमवात की वजह क्या है ताहाल ये वाज़ा नहीं हो सका है। ताहम लोग इन अमवात का जिम्मेदार नाक़िस हुकूमती जिम्मेदार को ठहरा रहे हैं। यह मामला शंकर राव चौहान उन सरकारी अस्पताल नांदेड़ से मुताल्लिक है। अस्पताल में होने वाले अमवात के बारे में शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल के डीन ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अमवात सांप के काटने और बाकी बीमारी की वजह से हुई है। सूरत हाल ये है कि अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इदाद शुमार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अस्पताल के डीन ने कहा कि 80-70 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक अस्पताल है। लोग दूर दूर से यहाँ इलाज कराने आते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से अस्पताल में मरीजों की बड़ी तादाद आ रही है। हमने मकामी तौर पर अद्वियात खरीद कर मरीजों को फराहम किए हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इन अमवात को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इन अमवात पर अस्पताल से मालूमात तलब की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। इस वाक़े को लेकर अपोजिशन लीडर एकनाथ हुकूमत पर हमला आवर है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन हुकूमत इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी नाकामी छुपाए नहीं और इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। महाविद्यालयामध्ये लहान लहान बालकांचा जे 2-3 दिवसामध्ये जन्मलेले लेकरं यांचा मृत्यू झालेला आहे। मृत्यूची संख्या जवळपास 12 आहे आणि पेशंटची संख्या 12 आहे। 24 तासामध्ये 24 जणांचा मृत्यू झालेला आहे आणि 72 जण आज गांभीर्याचे रुग्ण आहेत। तर या आपल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये
सर्व सुविधा असून 100% हा डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा आहे. त्यामुळं संबंधित डॉक्टरांवर योग्य ती चौकशी करून त्यांच्यावर 302चे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. आखिर में सुर्खियां और एक बार. साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी के जरिए $10 करोड़ से ज़्यादा कमा लेने का इल्ज़ाम किया गया आयद. कुवैती वजारत दाखिला ने 800 गैर मुल्की मुलाजिमीन को कर दिया सबकदोश, बेशतर का ताल्लुक अरब ममालिक से. तुर्की के दारुल हुकूमत में दहशतगर्द हमले की मोहम्मद बिन सलमान ने की मजम्मत. हैदराबाद के रहने वाले एक शख्स का लंदन में कत्ल. महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में अमवात का सिलसिला लगातार जारी, 48 घंटों में अब तक 31 अफराद की जान चली गई. ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें. मुझे इजाज़त दीजिए. हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़. मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू. मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें. जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए. हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं. कोई यूं ही नहीं बनता. जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं. इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले. कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे. हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Jewelry crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.